बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटोमेट्री या जज़्बी स्पेक्ट्रोस्कोपी फोटोमेट्री या जज़्बी स्पेक्ट्रोस्कोपी के मंग नूर दा गुर्जो पे नमूना बांधे और नमूना चिदा पाए के चकम मवाद दी अगर मंग सारा तहरीकेगी और द तहरीकी दो पर नतीजा के कल चावई बिर तखपल ज़मकीनी हालत तराजी नमंग सारा नूर चिने आज़ादी और अगर नूर मंग अंदाज़ा कऊ चिपा नतीजा के मंग द सैंपल के चिकम मवाद दी दावई हम तौसीफ़ी तहलील को और हम मकदारी नो फोटोमेट्री की या पर एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जज़्बी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मंग द यूवी मा वराव बेनफ्श वड़ांगी चिदी या विजिबल अगर नूर चगा दलिदो वड़ी या आईआर मा तख्त सुर्ख चोरता है इंफ्रारेड दे शौगान नमंग इस्तिफादा को दगा नूर सुमर दा जज्बई दा जिसम का मवाद व ग़िल्ज़त ज़्यादा तो नूर बड़े जज्बई और कद मवाद व ग़िल्ज़त कम नूर बकम जज्बई नो द नूर जज़ब चिदे दा ग़िल्ज़त द मादे पूरे आड़े लरी ग़िल्ज़त द सैंपल पूरे आड़े लरी क सैंपल गलीज़ो नूर जज़ब बज़ियाती क सैंपल रखी को नूर जज़ब बकमी और देना मंग दा मालूमो चिदे मकदार सुमर दे बेपाम दे के च मसलन दा कम नूर जज़बई पकमे तोली मौज के पकमे फ्रीक्वेंसी के आगे माता तौसीफ़ी तहलील है नो दा जज़्बी स्पेक्ट्रोस्कोपी चिदा दा भी मंग सारा तकसीम शवी दा जज़्बी स्पेक्ट्रोस्कोपी तकसीम दा मंग सारा पर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पर कलरोमेट्री और फोटो इलेक्ट्रोमेट्री बांधे फोटो इलेक्ट्रो कलरोमेट्री बांधे दा वदरी डोलू नहीं दी आसास द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आजाज द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अगर दादा चिदी मंग सारा मोनोक्रोमेटिक लाइट न इस्तिफादा करें चेकें मंग सारा मोनोक्रोमेटिक लाइट न मंगा पर देखे इस्तिफादा करें और पो फोटो कलरोमेट्री चिदा फोटोकेमिकल कलरोमेट्री चिदा आई कि मंग पॉलीक्रोमेटिक लाइट ने इस्तिफादा को नकल च मंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इस्तेमाल हो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के मंग मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल हो मोनोक्रोमेटिक लाइट आगे नूर तवेल की गई छिपागा यो तोली मौज लरी आगा नूर चवाजी यो तोली मौज लरी मुअय्यन मसलन 500 नैनोमीटर की 500 नैनोमीटर की 300 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर यो तोली मौज आगे तमंग मोनोक्रोमेटिक लाइट यो और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की मंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट ने इस्तिफादा को और फोटो इलेक्ट्रो
कैलोरीमेट्री की, फोटो इलेक्ट्रोकैलोरीमेट्री की موږ د پولیکرومیټک لایټ نه استفاده کوو. صحیح ده؟ نو که موږ سره کلرومیټري او که فوټو الکتروکلرومیټري، که موږ سره کلرومیټري او یا فوټو الکتروکلرومیټري په دې کې موږ پولیکرومیټک لایټ نه استفاده کوو. نو په جذبي سپیکټروسکوپي کې نو چونکې موږ په فوټومیټري کې یا جذبي سپیکټروسکوپي کې موږ نور نه استفاده کوو، نو اول موږ په لایټ باندې خبره کوو. نو نور چې دی دا موږ سره الکترومغناطیسي صفحې دي چې الکترو مطلب نه چې هغه کې برقي فیلډ هم شته، برقي ساحه هم شته او مغناطیسي ساحه، او الکتریک فیلډ او میګنیټیک فیلډ دا یو بل سره عمودني. الکتریک فیلډ او میګنیټیک فیلډ مغناطیسي ساحه او همدارنګه برقي ساحه دا یو بل سره عمود وي او دا دواړه بیا عمودي د نور د جهت ته، نور چې په کوم طرف باندې ځي همدارنګه برقي ساحه او مغناطیسي ساحه دا ټول یو بل ته شي موږ سره یو بل ته عمودي. او دلته موږ واخلو د برقي ساحه ده، د مغناطیسي ساحه ده او دا دغه موږ سره په دې جهت کې دا نور روان دی. نو دا برقي ساحه او هم مغناطیسي ساحه دا موږ سره داسې تاویږي. اوس که موږ دلته وګورو دغه غشي چې ورکړل شوي نو برقي ساحه په دې جهت ده، بیا چې کله موږ سره چې کله تیر شوی دی نو بیا لاندې په دې ساحه کې دی، بیا موږ سره پاس راغلی نو دا موږ سره بدلیږي را بدلیږي. صحیح ده؟ بل دا دی چې موږ الکتریک فیلډ واخلو، صحیح ده، او داغه فاصله موږ په ډیسټنس سره واخلو، موږ یوازې یو الکتریک فیلډ اغوستی. نو په دې موج کې د پاسنۍ برخې ته موږ کرسټ یا موږ ورته اعظمي یو انګلیسي کې ورته کرسټ ویل کېږي، او د موج لاندې برخې ته دې ته موږ ټرف یو یا زغري. اوس د یو کرسټ او د یو ټرف ترمنځ فاصله چې ده دا یو طولي موج دی. نو د یو کرسټ او د یو ټرف ترمنځ فاصله دا یو طولي موج دی. نو موږ سره طولي موج دی نو اخلا تر دې پورې دی. د یو اعظمي نقطې نو اخلا د بل اعظمي نقطې پورې فاصله چې دا یو طولي موج دی، یا یو اصغري نو اخلا تر بل اصغري پورې فاصله چې دا موږ سره یو طولي موج دی. بل خبره ده چې امپلیټیوډ ما سره څه دی، دا موږ سره اعظمي فاصله ده، څه موږ سره اعظمي فاصله ده چې ما سره کرسټ یا د ټرف چې د موږ سره نیسي. نو دغه اعظمي فاصله موږ سره اعظمي فاصله چې د موږ سره په دې دغه کې د اعظمي فاصله ده چې هغه ته موږ امپلیټیوډ دیو، او اعظمي فاصله نه بغیر چې نور فاصله هغه ته موږ ډیسپلیسمنت دیو، هغه ته موږ څه یو ډیسپلیسمنت. بلکې موږ
ایکس ری تراشو مختلف ساحې دي موږ سره طولي موج دا موږ سره طولي موج مختلفې ساحې دي یو د ایکس ری ساحه ده یو د ګاما ری ساحه ده ګاما ری ساحه دیز نه دیز پورې ده ټول نه کوچنی طولي موج یا زیاته فریکوینسي دا د ګاما شعاعګانو ده ګاما شعاعګانې به دویم نمبر چې دا موږ سره ایکس ری ده ټول نه کوچنی طولي موج دا د ایکس ری د ګاما شعاعګانو څخه بعد به د ایکس ری دی او زیاده فریکوینسي لري د ګاما شعاعګانو فریکوینسي تقریبا 10 په توان د 21 ته صحیح ده 10 په توان سودا 21 ته موږ سره او د تقریبا د دو موږ سره طولي موج دی او دا پاسې موږ سره موج نمبر دی نو به ایکس ری ده ګاما شعاعګانې چې آزاد شي نو ما سره هستوي تغیرات راځي ایکس ری د دو طولي موج تقریبا 10 په توان د منفي 10 خوشا کې دي دا ساحه د چا ده دا د ایکس ری ده ایکس ری پسې بیا موږ سره یو وی نور چې دی د طولي موج موږ سره تقریبا دا 10 په توان د منفي 10 په توان د منفي و خوشا کې دی 10 په توان د نه نه تقریبا واخل 10 په توان د منفي و پورې بیا د ویزیبل ساحې نمبر دی بیا همدارنګه انفراریډ صحیح ده بیا مایکروویو او بیا ریډیو ویوز دی موږ سره نو ایکس ری موږ سره انګستروم کې د 10 په توان د منفي 8 متر دی یو وی ویزیبل دواړه چې شي دا لپاره موږ استعمالو نینومیټر خو طولي موج د 10 په توان د منفي 9 دی صحیح ده واحد موږ سره 10 په توان د نینومیټر چې 10 په توان د منفي 9 متر کېږي مایکرومیټر چې دی د انفراریډ لپاره استعمالو مایکرومیټر 10 په توان د منفي 6 متر کېږي بلا مهمه خبره هغه موږ سره دا ده چې کله نور چې دی موږ سره کله د یو میډیم نه بل میډیم ته ځي د نور سرعت به یو رقمي نور سرعت به شي یو رقمي مثلا ما سره د لطیف نزی کثیف ته نو نور سرعت ما 3000 بل په توان 100 وي صحیح ده نور سرعت خو ما سره امپلیټیوډ کې فرق راځي صحیح ده نور سرعت موږ سره په هوا کې 3000 بل په توان 8 دی او د فریکوینسي دا او طولي موج 500 نانومتر تقریبا زوي جو موږ سره یو موج چې دا 500 نانومتر دی او فریکوینسي دا شپږ ضرب لس په یو طولي موج دی خو کله چې دا د شیشې څخه تیریږي نو دا طولي موج راځي 310 ته او فریکوینسي دا راځي شپږ ضرب لس په فریکوینسي هغه ده په طولي موج کې څه راغی فرق راغی او دې سره به نور سرعت سره فرق راځي چې راځي نور سرعت سره هم فرق راځي ځکه نور سرعت د لپاره فارمول څه دی چې ویلاسټي موږ سره مساوي دی طولي موج او فریکوینسي کله چې طولي موج کې فرق راغی د نور سرعت کې هم څه راځي فرق راځي کله چې دا د لطیف نه کثیف ته ځي نو ما سره طولي موج کې فرق راغی کله چې همدغه نور بیرته دغه نه وواته د هوا ته لاړ نو قیمتونه مخکینی بیرته ریسټور شو فریکوینسي هم شپږ لس په توان 14 راغی او طولي موج بیرته 500 نانومتر ته واوښت
نو موږ سره مهم چې موږ یو ویزیبل کې استفاده کو یا پټومټري کې یا جذبي سپیکټروسکوپي کې موږ استفاده کو هغه یو وی دی د یو وی ساحه یو سلاتیا نه واخله تر 300 نانومیټر پورې ده ما ورو بنفسي ورته وي او دا انرژیټیک ده یو وی الټراوایلټ شواګانی دا زیاته انرژي لري په ویزیبل ساحه د چې موږ پسترو ګینو داغه فریکوئنسي او بخې تولی موج 300 نه واخله تر 200 نانومیټر پورې ده به نږدې انفراریډ دی چې سروت نږدې داغه 0.8 نه واخله تر 2.15 مایکرومیټر پورې ده موږ ویل مخکې پاس چې موږ د یو ویزیبل دغه په نانومیټر کې دغه کو د ایکس ری لپاره موږ انګستروم استعمالو انفراریډ لپاره مایکرومیټر او میډ آی آر چې موږ سره دی د 2.15 نه واخله تر 500 مایکرومیټر پورې دغه طولي موج دی نو څومره طولي موج کوچنی انرژي زیاته بل خبره ده کله چې موږ نور د پریزم څخه تیر کو بخای کله چې موږ نور د پریزم څخه تیر کو دا موږ سره یو پریزم دی او دې څخه ز نور تیر کما دې څخه ز نور تیر کما دا نور ما سره په وو رنگونو بدلېږي چې داغه لند پلنډا دغه څه دی رو ایچ بیو دی داغه لند پلنډا دغه څه دی رو ایچ بیو دی آر باندې چې دی سور دی او باندې نارنجي دی وای باندې زیړ دی جی باندې گرین دی شین بی باندې بلو ابي آی باندې انډیګو دا سه ډېر تیز رنگ موږ سره دس ډېر ابي نم ډېر تیز انډیګو او وی باندې وایلټ ته چې د موږ بنفشي د موږ شی بنفشي نو کله چې موږ نور د پریزم څخه تیر کو نو دا موږ سره په وو رنگونو تقسیمېږي چې ته موږ رویج به او دا ویزیبل ساحه ده دغه ساحه کې چې کوم توري موج دی یا فریکوئنسي ده دا زموږ سترګې معلومولې شي اوس دا مختلف موږ سره شواګان شوي چې یو پکې مثال په توګه ګاما شوا ایکس ری شوا یو وی شوا دا موږ په کم ځایونو کې دینه موږ استفاده کولای شو په دې کې موږ استفاده کو مثلا کومنګا ګاما ریز واخلو نو ګاما ریز موږ سره هستوي کوانټم ترانزیشن موږ سره راځي ګاما ریز چې موږ سره یو اتوم آزاد کې نوغه ایکسایټډ سټیټ ناراضي ګراوند سټیټ ده داغه تولی موج موږ سره 0.005 نه واخله تر 1.4 انګستروم پورې دی ایکس ری ابزاربشن شي ان ایکس ری یو جسم یو سیمپل جذب کی یا آزاد کی نو هغه کې موږ سره انر الکترون هغه کې برخه اخلي چې راځي انر الکترون موږ سره پاره کې چې اخلي برخه اخلي دلته کوم راشو په شکل تا نو ګاما ریشن کې ګاما شواګانو کې ما سره په هسته کنفیګوریشن کې فرق راځي دا خو های انرژیټیک ده په ایکس ری کې داخلي الکترون برخه اخلي چرته موږ داخلي الکترون هغه موږ وباسو چې دا کې شکل والا ال شکل والا دا کې موږ چینجز راولو داخلي الکترونو کې دې په نتیجه کې به ایکس ری تخنیک چې دا منځ راځي او کوم اخیری مدار کې الکترون تحریک کو اخیری مدار کې نو دلته بیا موږ سره ویزیبل او یو وی چې دی دا منځ راځي سپیکټروسکوپي
کمنګ د اړیکو اهتزاز چې کم دی هغه کې چینجز راولو داغه په بینډینګ کې په سټریچینګ کې کومنګ اتمونه دا و اهتزاز کې فرق راولو په اړه طریقې صحیح دا کار رقم اهتزازي نو دلته کوم سپیکټروسکوپي من سره راځي انفراريډ صحیح دا نو الکترونو کومنګ اورینټیشن بدل کو صحیح دا کومنګ اورینټیشن چې دا بدل کو دلته موږ سره د هسته نو دلته موږ سره د اتوم نو دلته موږ سره مایکروویو چې دا موږ سره راځي اورینټیشن په بدلېدو سره مایکروویو ټیکنیک چې موږ سره راځي کومنګ د الکترون سپین کې چینج راولو نو دلته بیا ایثار موږ سره راځي او کله د هسته کې سپین د هسته په سپین کې بدلون راولي نو به NMR سپیکټروسکوپي موږ سره راځي نو که هسته کې بدلون تراولي په هسته کې نو دې کې بیا موږ سره شي راځي NMR نیوکلیر میګنیټک ریزونانس کته په الکترون سپین کې بدلون راولي سنگلیټ نه ډوپلیټ او ټریپلیټ او دا شي نه تراولي سپین بدلي نو به الکترون سپین ریزونانس چې دا موږ سره راځي پیدا همدارنګه مایکروویو همدارنګه انفراريډ ویزیبل ګاما چې هسته کې چینجز راځي موږ سره نو ایکس ری ابزورپشن او همدارنګه امیشن چې ډېر کوچنی تولی موجود دی د کې انر الکترون برخه اخلي فلورسنس او ډایفریکشن هم دا شان دی fluorescence or diffraction electron diffraction fluorescence emission نو موږ سره x-ray absorption x-ray emission x-ray fluorescence x-ray diffraction دا ټول په x-ray ټیکنیکس کې راځي بل موږ سره ویکیوم UV absorption spectroscopy چې دا لسونه واخلا تر 1 نانومیټر پورې داغی تولی موجی او دیکی منگ بانڈنگ الیکٹران سٹڈی کو یو وی ویزیبل ساہا کی امدارنگی امیشن کی او فلوریسنس کی منگ یو سلاتیان واخ لدا او دا بانڈنگ الیکٹران سٹڈی کی انفراریڈ جذب کی صحیح دا نو دیکی منگا احتزازون او امدارنگی سکیٹرنگ دا معلومو او دی تولی موج منگ سره په دې انټروال کې دی سیدا او موج نمبر منگ سره په دې کې دی ځکه ځین وخت موږ موج نمبر ډېر استفاده کو په انفراریډ کې نو دې کې موږ روټیشن او وایبریشن د مالیکولونو سټډي کو سیدا وایبریشن په انفراریډ کې سټډي کیږي مایکروویو کې موږ د مالیکولونو روټیشن سټډي کو او په ایثار کې موږ سټډي کو د الکترون سپین او د مغناطیسي ساحه او NMR کې موږ سټډي کو د نیوکلیای سپین په میګنیټک فیلډ کې دا مختلف واحدونه چې بل تم کولای شي بدل کو او د باندې شرط تاسو کویږي یو انګسترام چې لس په توان منفي لس میټر دی لس په توان منفي 8 سانتي متر یو نانومیټر لس په توان منفي 9 میټر صحیح ده او لس په توان 2 سانتي متر یو مایکرومیټر لس په توان منفي 6 میټر دی او لس په توان منفي 3 میټر دی نو موږ سره UV چې موږ جنرالي په فوټومیټري کې استعمالو نو UV لایټ ویزیبل لایټ نیر انفراریډ او مید IR چې استعمالو UV همدارنګه ویزیبل نیر انفراریډ او مید IR مید انفراریډ دا استعمالو نیر UV چې د سلاتیانه درساتیا او پورې ویزیبل درساتیا نو ساتیا او پورې نیر IR چې سپراتا سپروات نو اخله 2.5 مایکرومیټر پورې او مید IR چې موږ 2.5 نو اخله 50 مایکرومیټر پورې داغه تولی موج دی نو UV ټول زیات انرژي لري به ویزیبل به نیر او به موږ سره مید نو د فوټومیټري اساس شه پرنسپل شه د فوټومیټري اساس دا دی چې ما سره یو شی باید نور جذب کی په UV ساحه کې ویزیبل ساحه کې نیر انفراریډ ساحه کې د کې باید دا نور جذب کی د فوټومیټري اساس دا دی چې باید سیمپل ما سره
په UV ویزیبل او په انفراریډ ساحو کې نور جذب دې ته موږ جذبي سپیکټروسکوپ ویو او یو جسم څومره نور جذبوي دا د هغه غلظت پورې تړاو لري که یو جسم ډېر نور جذبوي د مطلب دی چې په سیمپل کې ما سره د هغې مواد غلظت زیات دی که کم نور جذبوي د مطلب دی سیمپل کې د مواد غلظت کم دی اوس د کم ساحې نه نور جذبوي یو نه جذبوي ویزیبل نه جذبوي په یو کې به د کمې ساحې نه جذبوي دا تا ته د هغې کم کیفیت ښیي چې دې کې پلانې د سیمپل کې دا سره پلانې توکي دي بیا موږ سره دا جذبي ابزورپشن انالیسس چې دی دا موږ سره یو سپیکټروفوټومیټري ده یو کلرومیټري ده یو فوټو الکتروکلرومیټري سپیکټروفوټومیټري کې موږ یوازې څه استعمالو مانوکرومیټک لایټ سپیکټروفوټومیټري کې موږ مانوکرومیټک لایټ استعمالو او کلرومیټري کې او فوټو الکتروکلرومیټري کې منګه پولیکرومیټک لایټ استعمالو مانوکرومیټک لایټ هغه ته ویل کېږي چې هغه په یو تولي موج باندې مشتمل وي او پولیکرومیټک لایټ هغه ته ویل کېږي چې هغه په څو موجونو باندې مشتمل وي صحیح ده لکه مثلا موږ سره عام رڼا د نور دی لایټ دی نو هغې کې خو دنیا موجونه دي ریډ شته اورنج شته یلو شته جی شته بلو شته انډیګو شته وایلټ شته مختلف رنګونه موږ سره شته نو کله چې ما سره مختلف رنګونه شته نو د دې له امله به موږ سره دا څه کېږي دې ته موږ پولیکرومیټک لایټ یو صحیح ده نو سپیکټروفوټومیټري کې موږ مانوکرومیټک لایټ نه استفاده کوو کلرومیټري کې صحیح ده همدارنګه سپیکټرو الکتروکلرومیټري کې موږ استفاده کوو د پولیکرومیټک لایټ نه جنرال سپیکټروفوټومیټري کې موږ د مانوکرومیټک لایټ نه کلرومیټري کې موږ د پولیکرومیټک لایټ نه څه کوو موږ استفاده کوو به په کلرومیټري کې موږ د نور د رنگونو شدت اندازه کوو مثلا کیمینوفور دی کیمینوفور کې یو مثلا کم غلظت لري بل زیات غلظت لري بل زیات غلظت لري مختلف غلظتونه د کیمینوفور دي یا مثلا موږ سټینډرډ سالوشن جوړو مثلا 0.1 مولر 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 مختلف غلظتونه د یو رنګ محلول جوړو چې دا غلظت ماته معلوم دي نو تاسو سره سیمپل دي څنګه تاسو چا کیمینوفور راوړو چې د غلظت به څومره ته دغه کیمینوفور غلظت ته مقایسه کې دا تاسو سره چې کوم معیاري محلولونه یې سره مقایسه کې نو په کلرومیټري کې موږ د رنگونو شدت د یو بل سره مقایسه کوو او عام طور پر موږ دا کار کوو په سترګو باندې یا مثلا ډبوس کې کلرومیټر باندې یا کلرومیټر نه استفاده کوو یا په سترګو باندې کوو صحیح ده چې هغه به دقیق دومره نه خو فوټو الکتریک کلرومیټر چې موږ استفاده کوو پاس چې موږ ویل چې فوټو الکتریک کلرومیټر کې موږ به د فوټو سیل نه استفاده کوو فوټو الکتریک کلرومیټر کې موږ د فوټو سیل نه چې به استفاده کوو چې هغه موږ ته ډېر دقیق انفارمیشن چې دا موږ سره شي کوي دا موږ ته راکوي نو یو سپیکټروفوټومیټري شو چې کې مانوکرومیټک لایټ نه استفاده کوو او یو چې موږ سره کلرومیټري یا سپیکټروفوټو الکتریک کلرومیټري شو یا فوټو الکتریک کلرومیټري شو چې کې موږ فوټو سیل نه موږ استفاده کوو چې د رنګ شدت ماته دا موږ ته شي کوي دا موږ ته وښيي دغه میتودونه چې دي هغه ابزارپشن سپیکټروسکوپي دا یا فوټومیټري ده دې نه موږ استفاده کوو مثلا د طبي موادو په تحلیل کې همدارنګه صنعتي کیمیا کې موږ دې نه استفاده کوو همدارنګه معدني موادو په تحلیل کې موږ دې نه استفاده کوو همدارنګه د اوبو په تحلیل کې موږ دې نه استفاده کوو همدارنګه د آلودګۍ په کنټرول کې محیط زیست کې هغې نه موږ استفاده کوو چې هغه مثلا اوبه دي هوا ده خاوره ده د هغې تحلیل کې موږ د دې فوټومیټري نه استفاده نه کوو په دې میتود په واسطه موږ تقریبا لس په توان د -4 نه
تر لس په توان منفي شپږو پورې لس په توان منفي شپږو نه واخله لس په توان د منفي څلورو پورې دقتوالی چې دی دا لري د موادو دقتوالی په دې میتود کې صحیح ده نو لس په توان د منفي څلور او منفي شپږ یعنی لس په توان د منفي شپږو نه واخله تر لس په توان د منفي څلورو پورې فیصده پورې موږ د موادو دقت چې دی دا معلومولی شو موږ که جذبي میتود ته راشو جذبي میتود ته نو ګورئ جذبي میتود کې موږ څه کوو چې موږ یو شعاع چې ده وارده شعاع چې ده چې هغه P0 لري پاور لري دومره انرژي لري P0 دا موږ په یو سیمپل غورځو کله چې موږ سیمپل P0 باندې موږ وارده وړانګه په یو سیمپل وغورځوله او P0 دغه موږ سره پاور سروسته بعد هغه P انرژي دغه نه تیره شو یعنی موږ ته وارده وړانګه چې هغه P0 پاور 0 او دغه نه انتقال چې شو دغه ریډینټ پاور چې دی د شعاع توان چې هغه موږ سره پیو نو ګورئ دې کې موږ سره څه وشو کله چې موږ دغه شعاع کله په یو سیمپل وغورځوله او ګوره شعاع ده نو شعاع مطلب نه چې الکترومغناطیسي څپه ده دا چې کله موږ په سیمپل وغورځوله نو دغه سیمپل موږ سره څه شو تحریک شو د ځمکني حالت له لاړ یو ته یا ځمکني حالت له لاړ دوو ته ځمکني حالت له لاړ یو ته یا ځمکني حالت له لاړ دوو ته اوس باید جذب وشي وارده وړانګه خو راغله د هغه توان زیات و ریډینټ پاور د هغې زیات و P0 کله چې د هغې نه تېره شو د هغې ریډینټ پاور کم شو اوس که چېرته دغه انسیډنټ ریډیشن وارده وړانګې پاور مونږ سره یا دې کې چې کومه انرژي وه که هغه توپیر مونږ سره د صفر یو مطابق و نو ما سره به اکسایډ شي که د صفر او دو ترمنځ د ګراوند سټیټ او د دویم لیول ترمنځ د دې انرژي تفاوت و په وارده وړانګه کې نو که انرژي توپیر مونږ سره څومره و که انرژي توپیر د اول تحریک شوي حالت او د ګراوند سټیټ ترمنځ نو موږ سره به دلته تحریک کېږي که د صفر او د یو ګراوند سټیټ او د 2 سره مساوي نو بیا موږ سره دویم لیول ته موږ سره نو دغه توپیر موږ کراو باسو موږ د نه دغه انرژي راایستلی شو مثلا موږ سره H نیو موږ سره انرژي ده H نیو موږ سره څه دی دا موږ سره انرژي چې دا موږ سره مساوي کېږي انرژي موږ سره مساوي کېږي H نیو صحیح ده HF یا H نیو نو ما سره به U1 چې دی دا موږ سره مساوي شي H نیو 1 او که E2 والی نو H نیو 2 سره مساوي شي او دا بیا موږ ته دغه ګراف راکوي صحیح ده د طولي موج ترمنځ او د جذب ترمنځ دا موږ سره ګراف دی چې دا موږ سره نه موږ معلومیږي چې موږ سره د اول طولي موج دپاره څومره جذب دی او د دویم طولي موج دپاره څومره جذب دی صحیح ده نو دا موږ ګراف اخیستی دی د جذب ترمنځ او د طولي موج ترمنځ نو طولي موج 2 کې جذب کم دی طولي موج 1 کې دا غي جذب موږ سره زیات دی دې مطلب دا چې ایکسایټیشن 0 to 1 دا زیات شي په نسبت 0 to 2 نو دا موږ سره د جذبي سپیکټروسکوپي نو جذبي سپیکټروسکوپي کې با موږ نور استعمالو هغه به ایکسایټ کیږي موږ سره او دغه توپیر موږ سره د ګراوند سټیټ او د های انرژي لیول ترمنځ
موږ ته دا ښیي چې دا پلانې شی دی او د هغې شدت ته دا ښیي چې دا پلانې شی دومره دی. په دې په مقابل کې موږ سره یو بل پروسس دی چې هغې ته موږ امیشن سپیکټروسکوپي یا امیشن پروسه ورته یو یا کیمی لومینسنس پروسس هغې ته ویل کېږي. په دې کې څه کېږي چې دې کې موږ انرژي د نور په شکل نه ورکوو بلکې موږ انرژي ورکوو د تودوخې په شکل، برقي انرژي ورکوو یا کیمیاوي انرژي ورکوو. بل پروسس چې دی هغه امیشن دی، پاس خو جذب چې هغه کې موږ نور نه استفاده وکړه. په امیشن کې موږ یا هغه ته تودوخه ورکوو یعنې نان ریډینټ انرژي ورکوو، داسې انرژي ورکوو چې هغه موږ سره د نور په شکل کې نه وي. نو کله چې موږ هغه ته انرژي ورکړه صحیح ده، نو انرژي په تودوخې په شکل کې، برقي انرژي، کیمیاوي انرژي، په دې پروسه کې موږ سره ریډینټ انرژي نه وي. دې وجه نه دې ته موږ نان ریډیټیو پروسس هم یو نان ریډیټیو پروسه هم دې ته ویل کېږي. نو موږ سره چې کله موږ دې ته انرژي ورکړه نو د انرژي سره ګوره دې کې موږ ډاټډ لاین استعمال کړی لکه نو دې مطلب دا دی چې دې کې موږ نور نه دی ورکړی، موږ دې ته نور نه دی ورکړی او دا ایکسایټډ شو، تحریک شو. خو کله چې دا بیا د تحریک شوي حالت نه راځي ځمکني حالت له، د تحریک شوي حالت نه راځي ځمکني حالت له، نو دې وخت کې دا چې کله نور دلته چې کومه انرژي د ازادۍ نو دا د صفحې په شکل ازادۍ صحیح ده، بخیر صفحې په شکل ازادۍ. هلته موږ صفحې نور ورکړو په ابزارپشن کې، خو په امیشن کې موږ غیر نوري انرژي ورکوو، خو موږ ته په نتیجه کې نور راکوي او موږ دغه نور اندازه کوو. موږ چې اندازه کوو نور اندازه کوو. یو موږ سره E1 دی صحیح ده چې ما سره چې تحریک شوي حالت نه راځي بیرته ګراوند سټیټ ته، د لومړني تحریک شوي حالت نه راځي ګراوند سټیټ ته، نو د هغې دپاره موږ سره E1 مثال کېږي H نیو یا HC ډیوایډ بای لیمډا. همدارنګې E2 که مو واخلو دویم تحریک شوي حالت نه راځي ځمکني حالت ته، نو هغې دپاره موږ سره E2 انرژي مثال کېږي HC ډیوایډ بای لیمډا 2. او که چېرته دویم نه راځي اول ته صحیح ده، نو هغې انرژي توپیر چې موږ سره H نیو 2 یو راځي. نو په امیشن کې موږ هغه نور چې دی موږ سره دغه تحریک شوی سمپلی موږ سره ازادۍ موږ هغه اندازه کوو. جذبي کې چې کم نور موږ ورکړی او د دې څومره جذب کړی موږ هغه اندازه کوو. د امیشن او د جذب سپیکټروسکوپیانو یا پروسو ترمنځ توپیرونه دا دي چې په جذب کې کم مانو موږ چې کم نور ورکړی دی هغه نور موږ ګورو چې څومره د جذب شوی دی. په امیشن کې موږ نور نه بغیر هر ډول انرژي که موږ ورکړه هغې څه زموږ کار نشته، خو چې کله دا کم نور آزاد کله چې دا د تحریک شوي حالت نه راځي ځمکني ته، نو دا کم نور آزادوي، کم طولي موج والا، نو دغې نه موږ د هغه کیفیت موږ ته معلومیږي او د همدارنګې موږ ته د هغه مقدار چې دا معلومیږي. بل موږ سره بل میتود چې دی هغه فوټو لومینسنس دی. فوټو لومینسنس میتود دی چې دی کې فلورنسنس او فاسفورسنس راځي. یعنې موږ خو ورکوو نور، سمپل ته موږ ورکوو نور، او نور هم چې کله موږ ورکو نو هغه تحریک شو. نو کله چې موږ سره تحریک شي او بیا ځمکني حالت ته راځي
ورکړی موږ نور دی خو بیا ځمکني حالت ته راځي نو دوه قسمه شکل کې هغه خپل انرژي د لاسه ورکوي یو د نور په شکل کې یو غیر نوري په شکل کې به دا نوري په شکل چې دا انرژي آزادۍ د نور په شکل کې دا په دوه قسمه دي یو دا چې موږ سره دا په ټایم سکیل باندې دی چې یو فاست کیږي بل سلو کیږي فلورسنس دی ته وایي چې کم ځینه چې دا تحریک شوی دی فلورسنس دی ته وایي چې کم ځینه دا تحریک شوی دا مغه تحریک نه ډایرکټ دا راځي ګراوند سټیټ ته او د الکترون سپین بدل نشي دې ته موږ فلورسنس یو مثلا دلته په سنگلټ کې دی پاس تحریک شوم سنگلټ کې دی بیرته چې راځي اوس هم په سنگلټ کې دی نو دې کې کم وخت نیول کېږي او دا نور آزادۍ او د نور اندازه کې نور چې کم آزاد کې او هغه ته اندازه کې نو دې ته فلورسنس وایي فلورسنس سپیکټروسکوپي او کچرته داسې چې ما سره الکترون چې کله وو هغه سنگلټ سټیټ نه تحریک شو پاس سنگلټ ته اول ته سپین بدل کې ټریپلټ ته واوړي او به د ټریپلټ سټیټ ناراضي ګراوند سټیټ ته نو دا لږ وخت ډیر نسی نو دې ته بیا موږ پاس فلورسنس یو نو کله چې د ټریپلټ سټیټ نه ګراوند سټیټ ته راځي مثلا کوم واخلو دا الکترون دی دا الکترون دی موږ سره په ګراوند سټیټ کې او دلته موږ سره دا لاړ شي एक्साइटेड स्टेट था نو په एक्साइटेड स्टेट کې دا سپین د بدل نشي په एक्साइटेड स्टेट کې سپین چې ما سره بدل نشي نو دې ته بیا منګه او بیرته एक्साइटेड स्टेट نه ګراوند سټیټ لچ راځي پامغه سپین کې راځي پاسم مثلا کوم واخلو مثلا دا دلته موږ سره په الکترون سپین دا دی کله چې ما ایکسایټډ کو د یو سپین دا دی په ایکسایټډ سټیټ کې د سپین هغه شان دی دا کوم الکترون چې تحریک سپین بدل شوی نه دی او د دغه حالت نه بیرته دا راځي دی حالت لا بیرته چې بل ځل راځي نو موږ سره الکترون سپین هغه شان دی د ته فلورسنس وایي د چوي فلورسنس او کچرته داسي چې دا موږ سره ګراوند سټیټ کې دا دی دا وخت د ګراوند کې دی دلته دا وخت एक्साइटेड स्टेट ته خو ما شان دی خو بیا دا راشي سې انرژي ریلیز کی او سپین بدل کی د سپین بدل شو دا ټریپلټ سټیټ کې دی او دغه ټریپلټ سټیټ نه بیا راځي ګراوند سټیټ دغه ټریپلټ سټیټ نه راځي دا مثلا ګراوند سټیټ لا دلته نو دې ته بیا مونږه پاس فلورسنس خو ګورئ که فلورسنس کو پاس فلورسنس مونږ څه استعمالو فلورسنس کو پاس فلورسنس مونږ استعمالو څه انسیډنٹ ریډیشن مونږ لایټ استعمالو نو دام جذبی شو کنه تیرا دا موږ سره څه شو جذبی شو نو که اوس موږ پاس سره لاړ شو پاس سره مقایسه کېدو نو دې کې موږ انرژي ورکو تودوخه برقي او کیمیاوي انرژي کله چې ته کیمیاوي انرژي ورکې به دې ته موږ کیمولومسنس یو چې ورته یو کیمیاوي انرژي ورکې دې ته به کیمولومسنس ویل کېږي کیمیلومسنس